Good morning, students. So in the last class we have completed the main important questions and chapter wise analysis of environmental education. Okay, so this paper is the fourth paper in fourth semester. So today's class we will discuss about environmental conservation. Okay, so this topic is residing in second unit, which is 2.6 chapter. Okay, so today we will continue with this topic, the main aims and objectives of environmental conservation. Okay, and what are the main resources of the environment. So the environment includes what? Okay, all those things we will discuss now. And the main protection activities of the environment, when we see the ozone layer protection, okay, maintaining food chains in the environment, preservation of water, okay, and the cleaning of oceans from the plastic wastages, okay, and also using of renewable resources sustainably, and using of non-renewable resources little bit, okay, which means we should not use bulk use of the non-renewable resources like fossil fuels, okay, and some other resources which could not be produced in future. Okay, so when we see this topic starts with the main aims and objectives of environmental conservation. Okay, first of all we see the meaning of the word, which is conservation. What is meant by conservation? Actually, the word conservation is derived from two Latin words, which are con together and servation. Okay, which means to protect. Okay, which means to protect. అంటే కన్జర్వేషన్ అనేటటువంటి పదం రెండు లాటిన్ పదాల నుంచి ఉద్భవించింది. అవి కాన్ టుగెదర్ మరియు సర్వేషన్ అని అంటాం. ఈ రెండు పదాల కలయిక ఏంటంటే అందరము కలిసి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలి అని అర్థం వస్తుంది అనమాట కన్జర్వేషన్ అనగా. ఓకే, కాబట్టి ఈ కన్జర్వేషన్ టాపిక్లో వాతావరణాన్ని మనం ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ను మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, వనరులను ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, ఓకే, అండ్ పొల్యూషన్ ఎక్కువగా కాకుండా మనం ఏ విధంగా కొన్నింటిని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను, ఐ మెన్షన్డ్ హియర్ ద మెటబాలిక్ క్లీనర్స్. ఓకే, generally these metabolic cleaners are very essential chemicals which are using in cleaning the water bodies, which will remove the lipids and oil grease from the freshwater water bodies and also the oceans also. Okay, when the oil leakages will be happening in the rivers and oceans, there the metabolic cleaners are playing a vital role for cleaning those oil grease and lipids layer on the surface of the water bodies. Okay, so ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్. వై షుడ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ వాట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు కన్సర్వ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. So, okay, when we see in depth of this concept, we will understand the main key role of the environment and the vital importance of the environment in the nature. Okay, we are living along with together of all these biotic and abiotic factors in the environment. That's why we have to conserve all those environmental particles which are involving in the nature. Okay, when we should not protect these particles, definitely we will also lose something in the nature. Okay, for example, we lost the fresh air, we lost the fresh water, okay, and we lost the fresh sunlight. That's why we have also play an important role in conserve the environment. Okay, the main aim of the conservation of environment is to protect the mainly environmental participants in the nature. Okay, when we protect this environmental participants, definitely we will attain the fresh resources from the environment. Okay, సో అంటే ఇక్కడ మనము వాతావరణాన్ని పరిరక్షించాల్సినటువంటి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటి, ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి అంటే మనం వాతావరణాన్ని ఎప్పుడైతే పరిరక్షిస్తామో వాతావరణం కూడా మనల్ని పరిరక్షిస్తుంది.
సో ఇప్పుడు లామార్క్, చార్లెస్ డార్విన్ అనేటటువంటి ఎకాలజిస్టులు, ఎవల్యూషనిస్టులు ఉన్నారు, పరిణామ శాస్త్రవేత్తలు. సో న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అంటే ప్రకృతి వర్ణము అంటాం. ప్రకృతిలో ఉపయోగపడేటటువంటి వైల్డ్ లైఫ్ లేదా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని కానీ లేదంటే మంచి ప్లాంట్స్ని కానీ యానిమల్స్ని కానీ ప్రకృతి సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఉపయోగపడే లక్షణాలు ఉన్నటువంటి, జీవించగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి వాటిని ప్రకృతి అనేది ఎంపిక చేసుకుంటుంది. ఓకే, కాబట్టి మనం ప్రకృతిని గనక పాడు చేయకుండా శ్రద్ధగా ప్రకృతిలో ఉండే పదార్థాలను మనం ఉపయోగించుకుంటూ మనం కూడా పరిశుభ్రతను, పరిరక్షణను చేస్తూ పోతే ప్రకృతి మనల్ని బాగా చూసుకుంటుంది. మనకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని, తర్వాత మంచి గాలిని, నీటిని, వనరులన్నింటినీ ప్రసాదిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ప్రకృతిని స్పాయిల్ చేస్తూ వస్తామో ఆటోమేటిక్గా మన హ్యూమన్ రేస్ ఆల్సో స్పాయిలింగ్ బై ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ హజార్డర్స్. మనం ఈరోజు చూస్తున్నటువంటి ప్రకృతి విపత్తులు కానీ, సునామీలు, భూకంపాలు, ఓకే, తర్వాత ఎర్త్ క్వేక్స్, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. దానికి కారణం ఏంటంటే మానవుడు నిర్వహిస్తున్నటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి అసాంఘికమైనటువంటి పరిణామాలు అన్నమాట. ఓవర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఓవర్ యూసేజ్ ఆఫ్ కెమికల్స్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఓవర్ యూసేజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద బ్యాడ్ కంటెంట్స్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. కాబట్టి మనం పర్యావరణాన్ని చక్కగా పరిరక్షించినట్లయితే పర్యావరణం కూడా మనల్ని పరిరక్షిస్తూ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం పర్యావరణము, ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండేటటువంటి మూల అనుఘటకాలు అంటున్నాం. అంటే మెయిన్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఆర్ హియర్ ఐ మెన్షన్డ్ ద ఓషన్స్, రివర్స్, వాటర్ బాడీస్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్, ఫారెస్ట్స్ అండ్ గ్రాస్లాండ్స్, మౌంటైన్స్, హిల్స్, ఓకే, అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ, లైక్ దట్. అంటే అడవులు, సముద్రాలు, నదులు, ఓకే, తర్వాత మంచినీటి వనరులు, వివిధ రకాలైనటువంటి భూములు, అడవులు, గడ్డి మైదానాలు, తర్వాత హిమాలయ పర్వతాలు కానీ, తర్వాత ప్రపంచంలోని అక్కడక్కడ ఉన్న పర్వతాలు, తర్వాత జంతుజాలము, వృక్షజాలము, ఓకే, సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎనర్జీ, ఇవన్నీ కూడా వాతావరణంలోని మంచి అనుఘటకాల కింద చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ అనుఘటకాలని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం. జీవ అనుఘటకాలు, నిర్జీవ అనుఘటకాలు అంటే బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఏబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. బోత్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్, ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఇవి కొనసాగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటి మధ్య ఒక సమతుల్యత అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ దెర్ ఈస్ ఎ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ టు సస్టైన్ ఇన్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్షన్ చేయాలి అంటే మనం ఉద్యమాల్లో పాల్గొనాలో లేకపోతే ఇంకొకటి అని కాదు. బై సెల్ఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ, టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఓజోన్ లేయర్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ హియర్. సో ద ఓజోన్ లేయర్ ఈజ్ రిసైడింగ్ ఇన్ ద స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఓకే, the ozone is now depleting very very fastly because of the usage of human race, abundant usage of chlorofluorocarbons and sulfur fluorocarbons, hydrofluorocarbons, so like that. ఇవన్నీ మనం ఉపయోగించినప్పుడు నిదానంగా ఈ రిఫ్రిజరెంట్స్ అన్నీ కూడా వాతావరణంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండే ఓజోన్ లేయర్ని దెబ్బతీసి ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు పడేలా చేస్తుంది. దానివల్ల అల్ట్రావైలెట్ రేస్ డైరెక్ట్గా మనకు సూర్యుడి నుంచి భూమి మీద పడి అనేక జంతుజాలం మీద, పంటల మీద, వృక్షాల మీద, తర్వాత సూక్ష్మజీవుల మీద విపరీతమైనటువంటి ఎఫెక్ట్స్ చూపించి క్యాన్సర్స్కు దారితీస్తాయన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఓజోన్ లేయర్ను ప్రతి ఒక్కరు అనుకోవాలి, ఐ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఓజోన్ లేయర్, దట్స్ వై ఐ షుడ్ నాట్ యూజ్ ది మోర్ యూజ్ ఆఫ్ సిఎఫ్సిస్ అండ్ హెచ్ఎఫ్సిస్ అని అనుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ కాపాడవలసినటువంటి, ప్రొటెక్ట్ చేయవలసిన అంశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్విరాన్మెంట్లో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మెయింటైనింగ్ ఫుడ్ చైన్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనం ఎకోసిస్టమ్స్ చదివేటప్పుడు మనకు ఫుడ్ చైన్స్ అంటే ఏమో అర్థమవుతాయి. అంటే ఇక్కడ ఆహారపు గొలుసులు అంటాం. ఆహారపు గొలుసులో ఉత్పత్తిదారులు, ప్రథమ వినియోగదారులు, ద్వితీయ వినియోగదారులు, తృతీయ వినియోగదారులు అని ఒక వరుస ఉంటుంది. సో ఇన్ ఏ ఫుడ్ చైన్ దెర్ ఈజ్ ఏ sequential line is there. For example, producers, herbivores, secondary carnivores, tertiary carnivores. Each and everything will be dependent on mainly the producers. The producers are completely dependent on the sunlight, which means energy. When the
sun rises, the energy will be flowing on the earth. This energy will be received by the producers. Okay, there the food will be making by the producers. That is the main resource for the food chains. When we disturb these food chains by the human activities, definitely the balance in between these consumers and producers will be changed. This will cause very caution effect on the environment. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఆహారపు గొలుసులు కానీ ఆహారపు జాలకాలు కానీ ఒక ఎకోసిస్టమ్ కానీ ఒక బయోమ్ కానీ దెబ్బతినిందంటే ఆ ఎఫెక్ట్ మిగిలిన రేస్ మీద మిగిలిన ఇతర జంతుజాలం మీద పడుతుందన్నమాట. దానివలన మనము ఫుడ్ చైన్స్ని కూడా చక్కగా మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వీ హ్యావ్ టు హార్వెస్ట్ ది ఫ్రెష్ వాటర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే ఇక్కడ మంచినీటిని మనం నిల్వ చేయడము, మంచినీటిని మనము ప్రొటెక్ట్ చేయడము, గ్రౌండ్ వాటర్ను లెవెల్ పెరిగేలాగా చేయడము. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల కూడా ఫ్యూచర్లో మనకు వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి రాకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి వర్షాలు రావడానికి చేయవలసిన ప్రయత్నము. ఓకే, ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు, ఇండస్ట్రీస్ సంఖ్య తగ్గించాలి, హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ యొక్క సంఖ్యను తగ్గించాలి. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ప్రివెంట్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్, ల్యాండ్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ అండ్ రేడియో యాక్టివ్ పొల్యూషన్. ఇలాంటి పొల్యూషన్స్ అన్నింటినీ కూడా మనము తొలగించినట్లయితే డెఫినెట్లీ వీ విల్ రిటైన్ ది ఫ్రెష్ వాటర్, ఓకే, ఇన్ ద గ్రౌండ్. And also we will make a balance in environment. Okay, there is a close relationship in the environment in between oceans and the sky. Okay, here the clouds will be formation by the effect of sunlight and the ocean. Okay, when the most usage of plastic is there on the oceans, the clouds will not be formated. అంటే మేఘాలు ఏర్పడడానికి సముద్రాలు చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఎప్పుడైతే సముద్రాలన్నీ చెత్త చెదారము ప్లాస్టిక్తో నిండిపోయి ఉందంటే ఆ నీటి ఆవిరి సరిగా జరగక, మేఘాలు సరిగా ఫామ్ కాక, అల్పపీడనం ఏర్పడక, మేఘాలు అనేటివి ఏర్పడక వర్షపాతం అనేది తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వాతావరణంలో ఉండే ప్రతి అనుఘటకాన్ని మనం కాపాడవలసి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, దట్స్ వై ఐ మెన్షన్డ్ హియర్ ద క్లీనింగ్ ఆఫ్ ఓషన్స్ ఫ్రమ్ ది plastic wastages. Okay, generally in Vietnam and also China, they are mostly using the plastic products and they are wasting the oceans by using more and more plastic wastages. Okay, recently the article is also came to the news. The Vietnam and China are more using the plastic wastages in the oceans. Okay, and also here I mentioned the resources, renewable resources. There are two kinds of resources are there, renewable and non-renewable. The renewable resources are fresh water and air, wind speed, wind energy, solar energy. All these things are renewable resources. Okay, సో ఇవి మనం ఎంత ఉపయోగించినా ఏ పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ అయితే కొన్ని నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ కానీ, కోల్ కానీ, అంటే నేల బొగ్గు, పెట్రోలియం, చమురు, తర్వాత ఎల్పిజి గ్యాస్ లాంటివి మనము ఎక్కువగా తోడేస్తున్నాం. అలా ఎక్కువగా యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాదాపుగా నిల్వలు తగ్గిపోయి చివరికి మనము ఇతర ఆల్టర్నేటివ్ అంశాల మీద ఆధారపడవలసి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ని మనకు అవసరమైన మేరకే ఉపయోగించుకొని తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీని, రిసోర్సెస్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. అంటే ఉదాహరణకు సౌరశక్తిని కానీ, పవన శక్తిని కానీ, తర్వాత సముద్ర కెరటాల శక్తిని కానీ ఉపయోగించుకొని మనము వివిధ పనులకు వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ వాతావరణాన్ని పరిరక్షించాలి. ఓకే, తర్వాత మనమందరం బాగుండాలంటే వాతావరణాన్ని ఏ విధంగా పరిరక్షించాలి, వాతావరణంలో ఉండే ప్రతి అంశాన్ని, ఇప్పుడు వర్షాలు బాగా పడాలంటే అడవులు బాగా ఉండాలి. ఓకే, అడవులు బాగా పెరగాలంటే కింద నేల సామర్థ్యం బాగుండాలి. నేల బాగుంది అంటే మొక్క బాగా ఏపుగా పెరుగుతుంది, దానివల్ల అడవులు బాగా పెరుగుతాయి. ఉన్న అడవుల్ని మనము డీఫారెస్టేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, నరక్కుంటూ వెళ్తే వర్షం అనేది రాకుండా అయిపోతుంది, వర్షపు నీటి శాతం అనేది తగ్గిపోతుంది. సో కాబట్టి మనము మళ్ళా వర్షాన్ని బాగా
రప్పించాలి అంటే అడవులను బాగా పెంచాలి. ఓకే, దానికి తగ్గట్టుగా నేలను కూడా రెడీ చేయాలి. నేల పాడు కాకుండా చూడాలి. నేల చెత్త చెదారము హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్తో భర్తీ కాకుండా మనం నేలను పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకుంటే మొక్కలు బాగా పెరిగి అడవులు తయారవుతాయి. దాని వలన క్లౌడ్స్ బాగా ఫామ్ అయ్యి మంచి వర్షాలు కూడా వస్తాయన్నమాట. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ సముద్రాలు అనేటివి కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి రిజర్వాయర్గా మనం చెప్పవచ్చు. సో ఓషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్ ఆన్ ద ఎర్త్. దే ప్రొడ్యూస్ దే ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ అండ్ దే attract the carbon dioxide inside them. Okay, the total 50% or 70% of the oxygen comes from the oceans. అంటే ఈ సముద్రాలలో ఉండే ఆల్గే నీటి వనరులన్నీ వాటి వల్ల తర్వాత ప్లవకాల వల్ల ఆక్సిజన్ అనేది భూమండలం అంతా కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకుంటే అందుకే సముద్రాలను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సింకులుగా మనం చెప్తామన్నమాట. ఓకే, అవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పట్టి ఉంచడం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ అంటే భూమిని వెచ్చగా ఉంచుతుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వృక్షాలు ఉండడం వల్ల ఇంకొక ఉపయోగం ఉంది. ఈ ట్రీస్ ఏం చేస్తాయంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. అంటే ఇక్కడ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని చెప్పాను. అంటే ఓవర్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్. ఓకే, సాధారణమైనటువంటి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది భూమిని వెచ్చగా ఉంచి అందరికీ మంచి టెంపరేచర్ని ఇస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేటివి పెరుగుతాయో దెన్ ది మోర్ అండ్ మోర్ హార్మ్ఫుల్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ సముద్రాలు అనేటివి ఓషన్స్ అనేటివి హార్మ్ఫుల్ గ్రీన్ ఎఫెక్ట్స్కి రీజనబుల్ కాదు. ఓన్లీ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది హ్యూమన్ బెయిన్ బై ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ సముద్రాలు అనేటివి కూడా ఒక మంచి వనరుగా మనము చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో అలాగే మనము ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ను కన్జర్వ్ చేయడానికి ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాము అన్నదానికి ఎవిడెన్స్గా కొన్ని డేస్ని కూడా జరుపుకుంటాం. అంటే ఎర్త్ డే అని, తర్వాత ఓజోన్ లేయర్ ప్రొటెక్షన్ డే సెప్టెంబర్ 16th, తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ డే June 5th. ఇలాంటి రోజులను కూడా జరుపుకోవాలి. అనేక సభలు సమావేశాలు జరుపుకొని ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన రీఫార్మ్స్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యోటో ప్రోటోకాల్, ఓకే, చిప్కో మూమెంట్, నర్మదా బచావో మూమెంట్, ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వచ్చినటువంటి ఎన్నో ఉద్యమాలుగా మనం చెప్పవచ్చు. అలాగే మంచి పనులుగా మనము ఇక్కడ చెప్పవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మెటబాలిక్ క్లీనర్స్ అనేటటువంటి ఒక అంశాన్ని మెన్షన్ చేశారు. ఈ సముద్రాలలో నీటి వనరులో ఉండేటటువంటి ఆయిల్, గ్రీజు ఇలాంటి పదార్థాలను తినివేస్తాయన్నమాట. తిని అక్కడ ఉండేటటువంటి లిపిడ్ లేయర్ని అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసి ఫ్రెష్ వాటర్గా మిగులుస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్. దిస్ ఈస్ ద లిటిల్ బిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ I have given you, and much more information is there in textbooks. You have to go through those textbooks and prepare very well for the examination. Okay, and here also one main point is there, wildlife conservation. Okay, so wildlife means different types of flora and fauna which are living in the earth. Okay, we have to protect this wildlife. Okay, for example, there are so many species are extincted in the environment. That's why we have to protect them. Protection of wildlife is also comes under the topic of environmental conservation, because wildlife is also one type of particle in the environment. Okay, so this is the information, students, and read well some more information in the textbooks. Thank you. If you have any doubt, please contact me and call me. Okay, thank you, students. Thank you very much.